بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ، ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل ہے۔ تو ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ یہ ٹائٹل ہے، تو اس کا مطلب ہے بغیر عدالتی کارروائی کے قتل۔ ایکسٹرا جوڈیشیل بغیر عدالتی کارروائی، کلنگ مطلب قتل۔ دا اپیل کی گئی بائی اے لیڈی ہیلتھ ورکر کی طرف سے فرام مظفر گڑھ کی ایک لیڈی ورکر ہے، اس نے اپیل کی ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان کو فار این انڈیپینڈنٹ پروب کا مطلب ہوتا ہے کہ آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ انڈیپینڈنٹ پروب کا مطلب ہے آزادانہ تحقیقات into the killing of her two sons کہ اس کے دو بچوں کو قتل کیا گیا in an alleged پولیس انکاؤنٹر۔ ایلیجڈ کا مطلب ہوتا ہے مبینہ، الزام لگا کے۔ پولیس انکاؤنٹر انڈر لائن دا، یہ واضح کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے دا ایروڈنگ پبلک ٹرسٹ کہ جو پبلک ٹرسٹ ہے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے ان پروونشل اتھارٹیز ٹو ڈیلیور جسٹس، کہ جو صوبائی اتھارٹیز ہیں کہ وہ جسٹس کو ڈیلیور کر سکیں۔ کیوں ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر نے پولیس کے بجائے عدالت میں جانا پسند۔ ہر اکاؤنٹ آف پولیس ٹارچر، اس کا پولیس کے تشدد، اینڈ دا سبسیکوینٹ کلنگ آف ہر سن، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کا مبینہ قتل ان اے سو کالڈ انکاؤنٹر میں از ناٹ این آئسولیٹڈ ایلیگیشن، اس کا جو بیان ہے کوئی اکیلا الزام نہیں ہے۔ اٹ ریفلیکٹس اے کنٹینیوئنگ پیٹرن، یہ ایک کنٹینیوئنگ پیٹرن کی عکاسی کرتا ہے ان وچ دا ونس، جس کے اندر دا ونس اسپوریڈک انسٹنسز کا مطلب ہوتا ہے بے ترتیب وقفے سے آف پولیس اسٹیجنگ انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے جیلی یا ڈرامائی انکاؤنٹر، جو وقفے سے پولیس کی جانب سے جو انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، جیلی یا ڈرامائی انکاؤنٹر ٹو ایلیمینیٹ، مٹانے کے لیے سسپیکٹڈ کریمنل، مشتبہ جو کریمنل شخص ہیں، اپیئرس ٹو ہیو، بظاہر یہ چیز ایک ٹو ہیو ایوولوڈ انٹو اے سسٹمک پریکٹس، بظاہر یہ چیز ایک منظم اور نظامی عمل کی صورت اختیار کر چکی ہے، کہ مطلب اسٹیٹ بھی اس میں انوالو نظر آتی ہے۔ فگر سائٹڈ بائی دا میڈیا اینڈ رائٹ گروپ ری انفورس دس کنسرنز، فگرز مطلب نمبر، سائٹڈ بتائے گئے ہیں، بائی دا میڈیا کے ذریعے، اینڈ دا رائٹس گروپ جو ہیومن رائٹس کے جو گروپ ہیں، ری انفورس دس کنسرن، اس کنسرنس کو انفورس کر رہے ہیں۔ اسٹیمیٹ بیسڈ آن رپورٹڈ انسیڈنٹ انڈیکیٹ دیٹ، اسٹیمیٹس اندازہ لگایا جاتا ہے بیسڈ آن رپورٹڈ انسیڈنٹس، جو انسیڈنٹ رپورٹ کیے گئے انڈیکیٹ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں دیٹ کہ ہنڈریڈ آف پولیس انکاؤنٹر، سینکڑوں پولیس انکاؤنٹر ان ریسنٹ منتھ ہیو ریزلٹڈ ان اے اسٹیجرنگ نمبر آف ڈیتھ اکراس پنجاب، کہ گزشتہ چند مہینوں میں اس کے نتیجے میں پنجاب بھر میں اموات کی ایک حیران کن تعداد سامنے آئی ہے۔ اسٹیجرنگ نمبر مطلب حیران کن تعداد، رادر دین بجائے اس کے پرومپٹنگ ایکشن، کہ جو ترغیب دی جا رہے ہیں، جو ایکشن کیے جا رہے ہیں، جو اکسائے جا رہے ہیں، دیز انکاؤنٹر ہیو ایٹ ٹائمز بین پریزڈ بائی، کہ یہ جو انکاؤنٹر ہیں پریز کیے جا رہے ہیں بائی پولیٹیکل اتھارٹیز کی جانب سے ایز این افیکٹو ڈیٹرنٹ اگینسٹ کرائم، کہ کرائم کے خلاف یہ ایک ڈیٹرنٹ مطلب روک تھام کے لیے ایک افیکٹو عمل ہے، کہ مطلب اسٹیٹ اس کو اندر سے، پولیٹیکل اتھارٹیز بھی اندر سے اس کو پریز کر رہی ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے مطلب اندر سے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اٹ سگنل ناٹ جسٹ ٹولرنس آف ایکسٹرا جوڈیشیل میتھڈ، یہ اشارہ جو ہے نہ صرف برداشت کرتا ہے
के एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड जो हैं इसको अप्लाई किए जाएं, बट आल्सो ए टैकेट एंडोर्समेंट। टैकेट एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइलेंट अप्रूवल, बल्कि साइलेंट अप्रूवल भी है ऑफ देम की तरफ से, कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कि ये साइलेंट अप्रूवल भी है एज एन ऑफिशियल क्राइम कंट्रोल पॉलिसी। क्राइम कंट्रोल पॉलिसी की जानिब से ये एक साइलेंट अप्रूवल भी है। द राइज इन इनकाउंटर में जो इजाफा हो रहा है, जो राइज हो रहा है, इस फेलियर, ये नाकामी है ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ये नाकामी है जो इनकाउंटर में इजाफा हो रहा है। व्हेन पुलिस रिलाई ऑन, जब पुलिस रिलाई करती है, इन्हिसार करती है, एलिमिनेटिंग, उसको साफ करने का, रादर देन प्रोसिक्यूटिंग सस्पेक्ट, जो मतलब सस्पेक्ट होता है, जो मुश्तबा शख्स होता है, उसको एलिमिनेट करने पर रिलाई करती है, इन्हिसार करती है, ना कि प्रोसिक्यूट करना, मतलब उस पर मुकदमा चलाया जाता है। उस पर जब पुलिस इन्हिसार करती है, इट इज़ एन एडमिशन, ये बात पुलिस इस बात का इतराफ़ करती है, इट इज़ एन एडमिशन, कि वो इतराफ़ कर रही है, दैट कि इन्वेस्टिगेशन, मतलब उससे जो पूछगछ है, एविडेंस गैदरिंग, जो सबूत की जो गैदरिंग है, एविडेंस की जो जमा है, मतलब वो एविडेंस जमा नहीं कर सकते, एंड ट्रायल प्रोसेस, वो जो ट्रायल प्रोसेस है, और इधर टू वीक, या तो वो बहुत कमज़ोर है, और टू इनकन्वीनियंट टू परस्यू, मतलब उसको आगे बढ़ाना मुश्किल है, इनकन्वीनियंट है आगे बढ़ाना, टू परस्यू आगे बढ़ाना, इनकन्वीनियंट मुश्किल है। द कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गारंटी देता है एवरी सिटीजन की, हर शहरी, द राइट टू ए फेयर ट्रायल, कि उसका फेयर ट्रायल हो, वो ये हक रखता है। वंस द स्टेट बिगिंस, जब ये स्टेट शुरू कर देती है, टू डिसाइड, फैसला करना, हु डिजर्व, के कौन डिजर्व करता है, दैट राइट, ये राइट, एंड हु डज नॉट, कौन ये राइट डिजर्व करता है, कौन नहीं करता, इट क्रॉसेस ए डेंजरस थ्रेशोल्ड, ये फिर एक लिमिट है, खतरनाक लिमिट क्रॉस हो जाती है। द एक्सेप्टेंस ऑफ सच, इस चीज की एक्सेप्टेंस ऑफ सच किलिंग, जो मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, कैरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो नतायज होते हैं, कैरीज जो ले की जाती है, दैट एक्सटेंड, बढ़ जाते हैं, विल बियॉन्ड इंडिविजुअल केसेस, ये इनफरादी हैसियत से बढ़ के फिर ये आगे चले जाते हैं। ब्रूटलाइजेस सोसाइटी, ये सोसाइटी को फिर वहशी कर देते हैं। इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट होता है इरोड हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। एंड ब्लर्स द लाइन, फिर वो लाइन्स आ जाती हैं बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान में, एंड लॉलेसनेस, और लॉलेसनेस के दरमियान में। इनकाउंटर किलिंग ऑफर करती है द इल्यूजन ऑफ स्विफ्ट रिजल्ट, कि इसका जो रिजल्ट है, इनकाउंटर किलिंग से जो रिजल्ट है वो तेज होता है, बट लेकिन दे आर ए शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, दैट अल्टीमेटली, जो ज़ाहिरी तौर पे, मुकम्मल तौर पे वीकन्स, कमज़ोर करती है, द वेरी इंस्टीट्यूशन को, मेंट टू अपहोल्ड जस्टिस, जो इंसाफ पैदा करने वाले, जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको कमज़ोर करता है इनकाउंटर किलिंग। द केस बिफोर द कोर्ट, जो केस है अदालत में, अदालत के सामने, देयरफॉर, ये है, इज नॉट ओनली अबाउट वंस फैमिली, ये ना सिर्फ एक फैमिली का केस है, क्वेस्ट फॉर जस्टिस, कि जो इंसाफ के तलाश में हो, इट इज ए टेस्ट ऑफ वेदर, ये एक टेस्ट है, जुडिशरी जुडिशरी का ये एक टेस्ट है, इज विलिंग, कि क्या वो ये चाहती है, टू कन्फ्रंट ए प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस हो रही है उसको कन्फ्रंट कर सकती है, उसका मुकाबला कर सकती है, दैट अंडरमाइन इट्स ओन राइजन डेटर। अंडरमाइंस का मतलब होता है कमजोर करना, इट्स, इसके, ओन, अपना, राइजन डेटर, ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है इसके वजूद का मकसद, कि ये अदालत के वजूद के मकसद को ही कमजोर कर रही है। तो ये एक अदालत का जो एक एक टेस्ट है कि क्या वो अदालत इसको लेके चल सकती है।